राणा जी किवें देखदे हो बीजेपी ही क्यों चुनी है पार्टी शामिल होने वास्ते? पार्टियां तो बहुत ने पंजाब च। बीजेपी एक नैशनल पार्टी है। भी तुसीं तारीफां कीतियां ने, मोदी सरकार दी तारीफ कीती है कि ਇਹ ਕੁਛ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੇਚਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ BSNL ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਵੋ ਨਾਮ ਦੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਲੋਕ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨਜੀਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ BJP RSS ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ BJP ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 600 ਤੋਂ 700 ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? MSP ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ? ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ MSP? ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ MSP ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BJP ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ BJP ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਵੀ BJP ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ BJP ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤਰਨਵੀਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BJP ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ BJP ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। देखो जी, सब तो वड्डी गल तो यह है कि BJP एक नैशनल पार्टी है और BJP जिस राष्ट्रवाद की नीति नूं लैके चल रही है, मैं समझदा है कि सारी चीज़ां बाद च होनी चाहिए, पहला देश पहले नंबर पर होना चाहिए। यानी कि कंट्री फस्ट की जिहड़ी आइडियोलॉजी हैगी है BJP की, मैं उसका समर्थन करदा और इसे करके मैं अज BJP दे विच शामिल होया। पर लोग कही जाते कहते BJP जिहड़ी सरकार है, मोदी सरकार जिन्होंने कहा जाता, कहता मोदी ज़्यादा सरकार कहा जा रहा, हुण BJP घट। कहता BJP दे विच रह के मोदी जिहड़े वादे कीते सी एक भी पूरा नहीं किया। 15 लाख की गल करदे आ जां फिर होर जिहड़े वड्डे 2 करोड़ की नौकरी की गल करदे, कहता वो भी नहीं पूरा किया। तुसीं कहंदे BJP बहुत वधिया है। देखो जी, BJP सरकार दे जिन्ने कीते हुए वादे है वो सारे एक करके पूरे हो रहे हैं। मैनू कल ही कोई परसन कह रहा सी कि BJP की भगती ना करो, है ना। बहुत सारे जिहड़े मोदी नूं चाहण वाले लोग हैगे आ या BJP नूं चाहण वाले लोग है, उन्होंने अक्सर भगत कह दिता जाता है, BJP का भगत या मोदी का भगत कह दिता जाता है। मैं उन्होंने एक ही जवाब दिता सी, मैं क्या देख साडी 7 साल की भगती ने सानू राम मंदिर भी दवाता, साडा काशी विश्वनाथ मंदिर उहदी भी पूरी काया पलट हो गई है। हुण अगे जाके अयोध्या दे विच किन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी इदां दी तरक्की साडी भगती करके हो रही है, राइट। जे तुसी कहोगे कि जी भगत ना कहो, भगत का टैग सानू लोकां ने दिता है, ठीक है, बिकॉज असी मोदी जी नूं चाहुंदे हैं। और अगे भी मैं इन्नी क गारंटी दे सकदा जे पंजाब दे विच अगर आपां हालात अच्छे करने और पंजाब नूं सक्सैस दे पासे लैके जाना है, विकास वाले पासे लैके जाना है, तो BJP तो वधिया कोई भी साडे कोल ऑल्टरनेटिव नहीं हैगा। मैं समझदा है कि BJP ही आने वाली सरकार बनाने जा रही है पंजाब दे विच और BJP ही पंजाब नूं विकास दे राह ते लैके जा सकती है। पर BJP तुसीं तारीफां कीतियां ने, मोदी सरकार की तारीफ की है कि ये कुछ बनाता, ये कुछ बनाता। ये भी दस दो लोगों को बेचा की है। हुण तक लोग दोष लाई जाते थोड़े BSNL ਨੂੰ बेचता, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बेचते। कहता कि बनाने की बजाय बेचा जा रहा सारा कुछ। सब तो पहला जी मैं देखो थोनों मैं अपने परसनल एक्सपीरियंस तो दसना चाहूँगा। मैं काफ़ी टाइम यूरोप के विच लाया। यूरोप के विच मैं इटली रहिंदा सी ते इटली दे विच अतवो नाम की बस सर्विस हैगी जिहड़ी कि टोटली प्राइवेट हैगी है। जदों कोई भी सरकारी विभाग लॉस मेकिंग हो जे, मेरे हिसाब तो उन्होंने जी जिन्ना मर्जी हुण देखो तुसीं एयर इंडिया की गल करो, एयर इंडिया नूं आपां बहुत कोशिश की उहदे च सुधार लियाण दी, लेकिन कुछ इदां दे विभाग हुंदे आ जिहड़े कि
ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟਾਟਾ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉੱਥੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਜਾਓ, ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ, ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜਨਰਲ ਜੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ, US ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ 1% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ CM ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਲਾਨਜੀਤ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਜੀਤ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਜ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। BJP ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ BJP RSS ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, BJP ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 29 ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੇਗਾ ਤੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪੂਰੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ UP ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ UP ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ RSS ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ RSS ਦਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ, ਤੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ BJP ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 600 ਤੋਂ 700 ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਈ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੁੱਦੇ ਆ? ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਦਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ? ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਕੇ ਖੋਲਣਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ SDM ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ SDM ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ SDM ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ SDM ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ SDM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ SDM ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬਟ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਰੱਦ ਕਰੋ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 4ਵੇਂ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਕਰੇਗੀ, ਖਰੀਦੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਿਪਟ ਦੇਗੀ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1.5 ਗੁਣਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? MSP ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ MSP? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ MSP ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇ ਦੇਗੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 32,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 50% ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਥਰੂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪ
ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 3 ਪਰਤਾਂ ਥੱਲੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 3 ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾ ਅਪਣਾਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਿਰਫ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਰੀਆ DAP ਪਾ ਕੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਉਗਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਲੀ ਦੇ, ਖਰੜ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ? ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, BJP ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ BJP, ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ BJP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਨ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ BJP ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। BJP ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ BJP ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ BJP ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇਜੀ, HN1 ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।